السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، عزیزان ملت، علمی سیمینار جدید سائنسی انکشافات اور قرآن کریم بموقع 19واں عرس شریف حضرت مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مفتی محمد چاند علی قمر جامعی قبلہ حفظہ اللہ کا آج کا ہمارا تحقیقی مولانا کا مقالہ ہے مفتی صاحب کا، جس کا عنوان یہ ہے مستقبل کے امکانی سائنسی ترقی اور قرآن کے اشارے۔ بڑا ہی دلچسپ عنوان ہے، موضوع ہے، ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ مفتی محمد چاند علی قمر جامعی صاحب سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ ہمارے مفتیان کرام، علماء کرام جو ہے بڑی محنت سے، عقل سے اور بڑی باریک بینی سے کوشش اور کاوش کر کے یہ تحقیقی موضوعات، تحقیقی مقالے ملت اسلامیہ تک جو ہے پیش کرنے کی کوشش اور سعی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ مفتیان کرام و علماء کرام کی اس کوشش اور سعی کو قبول و منظور فرمائیں۔ اب میں مولانا سے، مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ شروع کیجئے مفتی صاحب۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں باب العلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے تمام اراکین، بالخصوص سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر مجھ ناچیز کو مقالہ سنانے اور اپنی بات پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ ناظرین، بلا تاخیر میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ جو میرا عنوان ہے آج کا، وہ کافی واقع اس معاملے میں بھی بڑے دلچسپ ہے کہ اب تک جو قرآن مقدس کے حوالے سے، قرآن مقدس کے مطالعے سے سائنسی انکشافات اور تحقیقات ہوئی ہیں، اس پر سینکڑوں کتاب اور سینکڑوں رسالے جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ لیکن آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ قرآن مقدس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے راز بھی پنہاں ہیں جو سائنس کو مستقبل میں ترقی کی راہ دکھاتی۔ قرآن میں لا تعداد ایسی باتیں ہیں، لیکن ہماری ناقص فہمی کی وجہ سے ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں نے کتب کے مطالعے سے کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے اشارے نوٹ کرنے کی کوشش کی ہیں، اور عنوان میرا کچھ اس طرح ہے کہ مستقبل کے امکانی سائنسی ترقی اور قرآن کے اشارے۔ میں اپنے مقالے کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کا ہر ذرہ ہزاروں راز ہے سربستہ اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے۔ اس کا مادی وجود روز اول ہی سے بنی نوع انسان کو کسی ایسی ذات کی اطاعت و بندگی کی دعوت دیتا ہے جس کی بے مثال طرز تخلیق سے یہ وقوع پذیر ہوا اور اسی کے حکم پر مامور بھی ہے۔ ہر ذی عقل سلیم قدر توجہ سے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ نظام کائنات ہزارہ برس سے اب تک ایک متوازن صورتحال کے ساتھ بغیر کسی حاکم و خالق کے چل ہی نہیں سکتا۔ ضرور کوئی غیر مرئی طاقت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے اور اس کا توازن بگڑنے نہیں دیتی۔ اشرف المخلوقات بنی نوع انسان سے اللہ رب العزت کا آخری کلام حتمی وحی قرآن مجید کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے آخری وحی کی حیثیت سے نازل ہوا اور قیامت تک کے لیے سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، لہذا خالق کائنات نے قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے ہر قسم کے حقائق کا علم اس میں جمع فرما دیا۔ عقلی اور نقلی ہر دو قسم کے علوم پر محیط کلام اللہ کی جامعیت روز قیامت تک کے لیے حتمی دستاویز ہے۔
یہ وہ کتاب ہے جو اول سے آخر تک اصلاً تمام حقائق و معارف اور جمیع علوم و فنون کی جامع ہے۔ قرآن کئی مقامات پر اس حقیقت کی تائید کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے۔ معزز ناظرین، اس عبارت میں، اس آیت میں لفظ شے کا اطلاق کائنات کے ہر وجود پر ہوتا ہے، خواہ وہ مادی ہو یا غیر مادی۔ جو چیز بھی رب ذوالجلال کی تخلیق ہے شے کہلاتی ہے۔ چنانچہ ہر شے کا تفصیلی بیان قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ الانعام میں ہے آیت نمبر 38 میں، کیونکہ ازل سے ابد تک جملہ حقائق اور ما کانا و ما یکون کے جمیع علوم قرآن مجید میں موجود ہے، اس لیے اس حقیقت کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہ کوئی تر ہے اور نہ کوئی خشک مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو لفظ یعنی رطب اور یابس استعمال ہوئے ہیں۔ رطب کا معنی تر جبکہ یابس کا معنی خشک ہے۔ یہ آیت قرآنی ایجاز اور فصاحت و بلاغت کی دلیل عتم ہے، کیونکہ کائنات ارض و سما کا کوئی وجود اور کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو خشکی اور تری کی دونوں حالتوں سے خارج ہو۔ بحر و بر، شجر و حجر، زمین و آسماں، جمادات و نباتات، جن و انس، خاکی ذرات ہو یا آبی قطرات، حیوانات اور دیگر مخلوقات، الغرض عالم پست و بالا کی جس شے کا بھی تصور کر لیجئے وہ یا تو خشک ہوگی یا تر یا دونوں حالتوں کا مرکب ہوگی۔ قرآن نے صرف دو لفظ ولا رطب ولا یابس استعمال کر کے در حقیقت ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کا بیان کر دیا کہ اس کا علم قرآن میں موجود ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے قرآن میں ہر چیز کو پوری تفصیل سے واضح کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ علامہ ابن برہان اسی کی تائید میں لکھتے ہیں ما من شیء فہو فی القرآن او فیہ اصلہ، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر یا اس کی اصل قرآن سے ثابت نہ ہو۔ الاتقان میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126۔ معزز ناظرین، گویا قرآن میں ہر چیز کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ انسان کی صلاحیت، فہم و بصیرت اور طریقہ استخراج و استنباط پر مبنی ہے۔ قدرت کی طرف سے جسے جتنا حصہ نصیب ہوتا ہے اسی قدر قاموس علم سے گوہر نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو ذاق لی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، فرماتے ہیں صحبت نبوی کے فیضان سے مجھے قرآن کی اس قدر معرفت حاصل ہو چکی ہے کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن کے ذریعہ تلاش کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اونٹ کی رسی کا گم ہونا کتنا معمولی واقعہ ہے، لیکن اہل بصیرت اسے بھی قرآن سے معلوم کر لیتے ہیں۔ محقق ابن سراقہ کتاب الاعجاز میں جامعیت قرآن پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں ما من شیء فی العالم الا وہو فی کتاب اللہ، کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس چیز کا ذکر قرآن میں نہ ہو وہ کائنات میں موجود نہیں ہو سکتی، اور وہ جو کچھ موجود ہے اور قیامت تک وقوع پذیر ہونے والا ہے وہ سب قرآن میں شرح و بسط کے ساتھ موجود ہے۔ گویا قرآن کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ اس میں کسی شے کا ذکر اور عدم ذکر کائنات میں موجود و عدم کی بین دلیل ہے۔ یعنی قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے وہ کائنات میں موجود ہوگی، اور جس چیز کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے اس کا وہ شے دنیا میں، آفاق میں، پورے یونیورس میں موجود ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے۔ آج کا دور سائنسی علوم کی معراج کا دور ہے۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ سائنسی علوم کی معراج کا دور ہے۔ سائنس کو بجا طور پر عصری علم یعنی کنٹمپرری نالج سے تعبیر کیا جاتا ہے، لہذا دور حاضر میں دین کی صحیح اور نتیجہ خیز اشاعت کا کام
जदीद साइंसी बुनियादों पर किया जाना और लोगों को ये बावर करना अज हद जरूरी है कि मजहब और साइंस कोई जुदागाना शय नहीं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात रची बसी हुई है कि मजहब साइंस से अलग है, साइंस और मजहब दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि ये ऐसी कोई बात नहीं है। मजहब और साइंस में गहरा ताल्लुक है। आगे कुछ सफात में आप मुलाहजा करें, लिखते हैं बल्कि एक ही सिक्का के दो रुख हैं, यानी मजहब और साइंस एक ही सिक्का के दो रुख हैं। नजरिया इजाफियत के कामयाब साइंसी तहकीक का मुहक्किक आइंस्टाइन, जो कि बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे हैं और बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, उसका कहना है कि मजहब साइंस के बगैर अंधा और साइंस मजहब के बगैर लंगड़ी है। इसका मतलब साइंस और मजहब में दीन इस्लाम, दीन फितरत के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक है। वजह क्या है कि दीन इस्लाम खालिक यानी क्रिएटर से बहस करता है कि ईमान किस पर लाना है, अल्लाह पर जो कि खालिक है, क्रिएटर है, जबकि साइंस अल्लाह ताला की पैदा करदा खल्क क्रिएशन से बहस करती है। तो साइंस अल्लाह ताला की पैदा करदा चीजें जो कि क्रिएशन है उस पर बहस करती है, उस पर तजर्बात और तहकीकात करती है, और दीन इस्लाम जो कि मजहब है वो खालिक जो कि क्रिएटर है उससे बहस करता है। लिहाजा दोनों में कोई मुगायरत और कोई तजाद नहीं, बल्कि एक ही सिक्का के दो रुख है। बलफ्ज़ दिगर आप यूं कह सकते हैं कि दीन फितरत का मौजू और खालिक है और साइंस का मौजू मखलूक है। ये एक करीन फहम दानिश और नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि अगर मखलूक पर तदब्बुर और तफक्कुर और सोचो विचार मुस्बत अंदाज में किया जाए तो इस मुस्बत तहकीक की नुक्ता कमाल को पहुंचने पर लामोहाला इंसान को खालिक की मार्फत नसीब होगी और बेइख्तियार पुकार उठेगा, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ए परवरदिगार तूने इसको रायगा नहीं बनाया है। लेकिन इंसान को जरूरत है कि रब की बनाई हुई चीजों पर गौर व फिक्र करे, तदब्बुर करे, और तदब्बुर करने का दूसरा नाम ही साइंस है। एक और मकाम पर इरशाद रब्बानी है, सनूरियहुम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, हम अनकरीब उन्हें कायनात में और खुद उनके अपने अंदर अपनी निशानियां, ऐसी निशानियां दिखाएंगे यहां तक कि वो जान लेंगे कि वही हक है। हामीम अस-सजदा में है आयत नंबर 53। कुरान करीम में तकरीबन 1000 आयतें ऐसी हैं जो साइंसी उलूम की बुनियाद और इर्तिका की असास है। जरा मुलाहजा करें कि यही वजह है कि साइंस की सारी तहकीकात और इसकी इर्तिकाई सरगर्मियां इन्हीं कुरानी उसूलों के गिर्द घूमती हुई नजर आती है, और मुस्तकबिल के नित नए कामयाब तहकीकात और इंकशाफात भी इसी के ज़ेर असर उरूज पाएगी। अब आइए कुरान पाक में साइंसी तहकीकात में पेश रफ्त का जो इम्कान है, जो तरक्की का इम्कान है, उनके जो कुछ इशारात कुरान में मौजूद है उसकी तरफ और असल मवाद की तरफ, मौजू की तरफ आते हैं। कुरान मजीद के बयान करदा उसलूब से यह बिल्कुल वाज़ेह है कि क़यामत तक वाक़े होने वाली तमाम अशिया व वाक़ियात का जिक्र कुरान मुक़द्दस में सराहतन या किनायतन मौजूद है। नीज़ साइंस की तरक्की के इतने ज्यादा इशारात इस मुक़द्दस कलाम में मौजूद है कि कुरान और साइंस का एक साथ इल्म रखने वाला आदमी कुरान करीम और साइंसी तहकीकात, कुरान करीम को साइंसी तहकीकात का इंसाइक्लोपीडिया महसूस करेगा। यानी कलाम पाक में साइंसी तरक्की के इतने ज्यादा इशारे हैं, इतनी ज्यादा इसमें मालूमात मौजूद है कि कोई दीन की समझ रखने वाला और कुरान का समझ रखने वाला और साइंस की समझ रखने वाला इंसान अगर कुरान को कोई पढ़े तो ये समझेगा कि कुरान ये साइंस के इंसाइक्लोपीडिया है। तकाज़ा तालीम कुरान के ऐन मुताबिक इसमें तफक्कुर और तदब्बुर करने की बेहद जरूरत है। आइए अगले कुछ इक़्तिबासात में कुरान हकीम के चंद इन्हीं इशारात का मुताला करते हैं जो मुस्तकबिल में साइंसी तहकीकात को इर्तिकाई मराहिल तय कराने के दर पे हैं। आज चंद हजार साल कबल दकियानूस बादशाह के जुल्म सितम से अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असहाब कहफ शहरी आबादी से हिजरत करके घाटियों की तरफ चले गए और पहाड़ के गार में क़याम पजीर हुए। थकन से चूर थे सो जल्द ही आंख लग गई। जब आंख खुली तो 309 साल गुजर चुके थे। अल्लाह अल्लाह। और उन्हें इस बात का इदराक ना हो सका कि उन पर 309 साल गुजर चुके हैं, बल्कि वो अपनी नींद को एक आध दिन समझते रहे। कुरान मजीद इस मुहय्यरुल उक़ुल
वाकया को यूं बयान करता है, क़ाल क़ाइलुन मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन अव बअज़ यौमिन। सूरह कहफ में आयत नंबर 19 में है कि इनमें से एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे हो? उन्होंने कहा हम यहाँ एक दिन या उसका भी कुछ हिस्सा ठहरे हैं, जबकि उन पर गुजरने वाला जमाना 309 साल था। अब जरा इस पर देखें कि तय जमान की ये कितनी हैरत अंगेज मिसाल है। तय जमान यानी जमाने का जल्दी से गुजर जाना, इसको तय जमान कहा जाता है। और मकान यानी किसी जगह का बहुत तेजी के साथ गुजर जाना या समेट जाना, इसको तय मकान कहा जाता है। तय जमान और तय मकान को साइंस इस्तिलाह में स्पेस एंड टाइम, जो कि इस पर काफी तहकीकात भी हो चुकी है, उसके उस नजरिए और उस कसौटी पर इस आयत को और इस वाकया को आप देखें कि तय जमाने की ये कितनी हैरत अंगेज मिसाल है कि मुद्दत मदीद तक असहाब कहफ और उनका कुत्ता एक गार में मुकीम रहे और मुरूरी अय्याम से उन्हें कोई गजन ना पहुंचा, कोई तकलीफ भी ना हो। अल्लाह ताला की खास निशानी जिसका ज़ुहूर उसने असहाब कहफ की करामत के तौर पर किया, यह है कि उसने अपने मुकर्रबीन को जालिम बादशाह दिक़यानूस के शर से महफूज रखने के लिए 309 कमरी साल, जो मुसावी 300 साल शमसी साल होते हैं, 300 शमसी साल तक सूरज के तुलू व गुरूब के उसूल तक तब्दील कर दी और ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम की रूह से एक मुअय्यन निज़ाम फलकियात को सूरज की गिर्द जमीन के 300 मुकम्मल गर्दिशों तक के तवील अरसे के लिए बदल दिया और फितरी ज़ाब्तों को मुअत्तल कर दिया। अब जरा देखें, सदियों से जारी इंसानी अक्ल के सफर में एक निहायत अहम संग मेल उमूमी नजरियाई इजाफत, जिसको जनरल थ्योरी रिलेटिविटी कहा जाता है, इस पर तहकीकात हो चुकी है कि जमान और मकान ये इजाफी चीज है कि आदमी के अलग अलग एहसास और इदराक के बुनियाद पर उस जमाना तेजी से गुजर जाता है और मकान भी उसके लिए समेट जाता है। के नतीजे के तौर पर होने वाली जदीद साइंसी पेशरफ्त से बनी नौए इंसान का अक्ली व साइंसी इर्तिका अभी अभी इस नतीजे पर पहुंचा है कि रोशनी की रफ्तार के करीब करीब रफ्तार से सफर करने वाले जिस्म की कमियत उसकी रफ्तार के तनासुब से बढ़ जाती है। ये साइंसी तहकीक है। हजम कम हो जाता है और वक्त उस पर तेजी से गुजर जाता है, जबकि उसके बरखिलाफ मज़कूरा वाला कुरानी वाकया में असहाब कहफ सफर के बजाय सुकून की हालत में आराम फरमाते। यानी साइंस की तहकीक ये पहुंची है कि जिस अजसाम की जो कमियत है वो उसमें तय जमान और तय मकान उस वक्त मौजूद होगी जबकि वो कमियत में उस रोशनी की तरह बढ़ती चली जाए और हजम में कम होता जाए। ये जो है ना साइंस की तहकीक है। लेकिन उसके बरखिलाफ असहाब कहफ में जो वाकया पेश हुआ वो इससे अलग है। वो ये है कि वहां उनके अजसाम, असहाब कहफ के अजसाम सफर नहीं कर रहे थे बल्कि हालत सुकून में आराम फरमाते। उनके जिस्म तरो ताजा रहे, उनका हजम भी बरकरार रहा और वक्त भी उन पर इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ गुजर गया। अब ये सब कैसे हुआ, ये सवाल या निशान है जिसका जवाब मौजूदा साइंसी तहकीकात और नजरियात के रूह से तो मुमकिन नहीं। अगर कोई चाहे कि इस वाकया को साइंसी तहकीकात की बुनियाद पर समझाए तो अभी फिलहाल जो साइंसी तहकीकात और तरक्कियां हुई है उसके रूह से इसका जवाब बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। ताहम मुस्तकबिल में मकान जमान यानी स्पेस टाइम से होने वाली तहकीकात, स्पेस और टाइम के बारे में बताया, जो तय जमान तय मकान पर तहकीकात हुई है, ये तहकीकात अभी भी नाकिस है इस आयत को और इस वाकया को समझाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में मकान जमान पर होने वाले तहकीकात जिसकी तरफ ये वाकया इशारा कर रहा है, मुमकिन है बआसानी से हल कर दें और कुदरत इलाहिया का ये राज भी अक्ल इंसानी के हकाइक की नई कसौटी अता करे। मतलब ये है कि मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में ऐसी तरक्कियां हो जो स्पेस और टाइम पे तहकीकात हुई है, मजीद और भी ये तरक्की करे और फरोग हो पाए और ये वाकया हमें समझने में आसानी करें, पैदा कर दें। इसी से मिलता जुलता एक और वाकया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से थे। रब तबारक व तआला ने उन्हें अपनी कुदरत से उन पर 100 साल के लिए मौत तारी कर दी
اور بعد ازاں قدرت خداوندی ہی سے زندہ ہوئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 100 سال کا طویل عرصہ انہیں فقط ایک دن یا اس سے بھی کم محسوس ہوا، جو قرآن میں مذکور ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تو اللہ تعالیٰ انہیں 100 برس تک مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ بعد ازاں جب ان سے پوچھا تو یہاں کتنی دیر ٹھہرا رہا، 1 صدی تک موت کی آغوش میں سوئے رہنے کے باوجود جواباً عرض کیا لبثت یوماً او بعض یوم، کہ میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا، جبکہ ان پر 100 سال کا یعنی 1 صدی مکمل گزر چکی تھی۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے تمام بات کھول کر ان کے سامنے رکھ دی اور اپنی قدرت کا بھرپور نظارہ کروایا۔ فرمایا، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، نہیں بلکہ تم 100 برس تک سوئے رہے، بس تم اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ متغیر یعنی کہ باسی بھی نہیں ہوئے ہیں، اور اپنے گدھے کی طرف نظر دوڑاؤ جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہ رہی، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں، اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم انہیں کیسے جنبش دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے کھانے پینے، معقولات و مشروبات کے جو اشیاء تھے وہ بالکل صحیح و سالم تھے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کا گدھا تھا، ان پر چونکہ وقت اپنے عام حالت پر گزرا، لہٰذا وہ سڑ گئے اور ان کی ہڈی تک بھی محفوظ نہ رہی۔ تو وقت اور جو زمانہ ہے دونوں پر الگ الگ طور پر کیسے گزرا، کیوں کر گزرا، یہ سوال سائنس کے حساب سے تو ابھی فی الحال دینا مشکل ہے۔ مقالے کے کچھ اور اقتباسات نظر نواز ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت عزیر علیہ السلام کی اس مثال میں طی زمان کا منفرد انداز ملتا ہے۔ وقت ان پر اور ان کے کھانے پینے کے اشیاء پر گویا ایک لمحے میں گزر گیا، لہٰذا وہ اور ان کے رخت سفر سلامت رہے، لیکن وہ صدی اللہ کے نبی کے گدھے پر اپنی عام رفتار کے ساتھ کچھ اس طرح گزری کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اصحاب کہف کی طرح یہاں حضرت عزیر علیہ السلام بھی حالت سکون میں تھے۔ 100 سال کا وقت ان پر محض ایک دن میں گزر گیا۔ اس مقام پر بھی مکان زمان یعنی اسپیس ٹائم کے جدید سائنسی نظریات سامت و ساکت ہے۔ ان دونوں واقعات کی تشریح موجودہ سائنسی نظریات کی وساطت سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان واقعات کی روح سے آنے والا وقت سائنسی تحقیقات میں مزید فروغ کا باعث بنے گا۔ اسی طرح سے قرآن مقدس میں ایک اور واقعہ مذکور ہے کہ یوں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے برگزیدہ صحابی آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے بھی کم مدت میں منو وزنی تخت بلقیس کو یعنی ملکہ سبا کے تخت کو 900 میل کی دوری سے لا کر کے حاضر کر دینا طی زمان اور طی مکان کی نہایت جاندار مثال ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں مذکور ہے اور سبوں نے پڑھا بھی سنا بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کا جو تخت چاہیے تھا، تو آصف بن برخیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو ہم حاضر کر دیں گے، لہذا ایسا ہی ہوا۔ تو یہ منو وزنی تخت بلقیس کو 900 میل کی دوری، 100-200 نہیں بلکہ 900 میل کی دوری سے لا کر حاضر کر دینا، طی زمانی یعنی زمانے کا مختصر ہو جانا، اور طی مکانی مکان کا سمیٹ جانا، اس کی جو مثال ہے قرآن میں یہ نہایت ہی جاندار ہے اور جو سائنسی تحقیقات کو مزید فروغ دیتی ہے۔ یعنی ابھی موجودہ تحقیقات کی بنیاد پر طی زمانے کی اس مثال کو اور طی مکانے کی اس مثال کو سمجھانا مشکل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ اشارہ ہے سائنٹسٹ کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے اور تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اس پر غور کر کے انشاءاللہ سائنس ترقی کرے گی، اور جب سائنس فروغ پائے گا اور کامیاب تحقیق ہو جائے گی تو اس طرح کے واقعات کو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ تو گویا یہ سائنس مستقبل میں امکان ترقی کے ایک اشارہ ہے۔ یوں ہی حضرت موسیٰ کے معجزات کے حوالے سے 2 علوم یعنی علم نجوم اور علم جادو کا تذکرہ ملتا ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 12 قرآن میں آیا ہے، تو ان میں 2 علوم کا تذکرہ ملتا ہے، ایک علم نجوم کا اور علم جادو کا تذکرہ ملتا ہے۔
तिलावत कुरान से इस बात का अंदाजा लगाना निहायत आसान है कि कौम फिरौन को इन उलूम पर काफी दस्तरस हासिल थी, इल्म नुजुम में भी और इल्म जादू में भी। और इतनी अहमियत के हामिल थे वो लोग कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में इसका तज़किरा तफसील से कई बार बयान फरमाया है, उनके जादू का और उनके इल्म नुजुम का। तारीखी हकाइक से मालूम होता है कि ये उलूम असर हाजिर में इतनी तरक्की की मंजिल पर बिल्कुल नहीं है जितनी तरक्की इन उलूम को फिरौन के जमाने में थी। फिरौन के जमाने में इन दोनों उलूम को जितनी तरक्की हासिल थी, मौजूदा सूरत हाल ये है कि इन दोनों उलूम को वो तरक्की हासिल नहीं है, यानी इन उलूम में तरक्की की अभी काफी गुंजाइश हो सकती है और इस लिहाज से मुस्तकबिल में इसके तरक्की के काफी इम्कानात हो सकते हैं। मुमकिन है कि उसी तरह से इस पर तहकीकात हो, किताबें मुरतब की जाए और फिर जदीद साइंस इन उलूम की रोशनी पर तरक्की पाए और अपने इर्तिकाई मराहिल तय करें। एक आखिरी मिसाल इस सिलसिले में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी वो हालात के हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी वो हालात के वाक़या में इल्म ताबीर रुया का जिक्र मिलता है। इल्म ताबीर रुया जो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे अंबिया के अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये इल्म खुद सिखाया है, लिहाजा इसमें किसी तरह के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रहती। दौरे हाजिर में इस इल्म को भी साइंसी हैसियत हासिल नहीं है, बल्कि जो बुजुर्ग ख्वाबों की ताबीर बताते हैं वो अपने दिल की खुलूस से अंदाजन बताते हैं। लिहाजा मुस्तकबिल में कुरान करीम के इशारे के मुताबिक इस इल्म में भी तरक्की के काफी इम्कानात मौजूद हैं। नाजरीन, आपने देखा कि कलाम मुकद्दस जो कि कामूस से इल्म है, समंदर है, उसके ढेर सारे इशारात फिक्र करने वाले, तहकीक करने वालों को मिल सकते हैं जो मुस्तकबिल में साइंसी तरक्की के बाइस होंगे। ये चंद मिसालें थी जो मैंने अपनी बिसात के मुताबिक नोट करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं इस पर आप अमल करने की कोशिश करेंगे और मजहब और साइंस को मुगायरत और तजाद की नजर से जो देखा जाता है, इसको आप समझेंगे कि मजहब और साइंस कोई अलग चीज नहीं है, अलग शय नहीं है, बल्कि मजहब और साइंस एक ही चीज है। तहकीक करना और उसके रब की चीजों को, बनाई हुई चीजों पर गौर व फिक्र करना, ये आईने ईमान है, तकाजा ईमान है। तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को पहचानी जाएगी और फिर इंसान कहेगा रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन आपका बहुत बहुत मकाला आपने जो है पेश फरमाया है और बहुत सी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मालूमात में नहीं थी आज वो हमें मालूम हो गई हैं। जज़ाकल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। आमीन आमीन। फिर एक नए मजमून के साथ हम हाजिर होते हैं जी, इंशाअल्लाह जरूर। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।